नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 में अर्थशास्त्र विषय में आज आपणे छठा चेप्टरनी शरूआत करवाना छे, जेनुं नाम छे बेरोजगारी। गया विडियो सुधी में आपणे पांचमो चेप्टर जोई गया, जे हतुं गरीबी। एटले के एक प्रकारनी अर्थतंत्र माटेनी आ एक आर्थिक समस्या ज कही शकाय। तो तेने ज लगती बीजी आर्थिक समस्यानी आपणे आजे चर्चा करवाना छे, ते छे बेरोजगारी। बेरोजगारी एटले के एना नाम परथी ज आपने ख्याल आवी जाए के कोईपण काम करवानी इच्छा धरावनार व्यक्तिने काम न मळे, एटले के रोजगारी न मळे तो तेने बेरोजगार कही शकाय। तो आवी ज आपणे चर्चा आ चेप्टर में करवाना छे के बेरोजगारी खरेखर कोने कहेवाय, तेमां कोनो समावेश करवामां आवे छे अने बेरोजगारीना प्रकारो कया कया छे, अने आज बेरोजगारीने जो दूर करवी होय तो केवा उपायो करवा जोईए, आवा बधा ज टॉपिकनी आपणे चर्चा आ चेप्टर में करवाना छे। तो सौथी पहेला तेनो अर्थ जोईए कि वर्तमान समयनी जो आपणे वात करीए तो कोईपण देश होय तेमां अवनवी कोईपण प्रकारनी आर्थिक समस्याओ तो आवती ज होय, परंतु तेनुं स्वरूप केवुं होय छे, जुदुं जुदुं। तो वर्तमान समय में विश्वना घणा एवा देशो छे कि ज्यां गरीबी, बेकारी, फुगावो, मंदी जेवी परिस्थिति एटले के समस्याओं आपणे जोवा मळे छे। आपणा ज देशनी जो वात करीए तो आपणो देश केवो छे के विकासशील छे, के जे विकासनी गतिए आगळ वधे छे। तो आपणा देशमां आपणे आवी बधी ज समस्याओ जोवा मळे छे। तो एनो अर्थ ए नथी के विकसित देशो जे छे के जे विकासनी गतिमां खूब ज आगळ छे त्यां कोईपण प्रकारनी समस्या नहीं जोवा मळे एवुं कही शकाय नहीं। त्यां पण केटलीक समस्याओ जोवा मळे, परंतु एनुं स्वरूप केवुं होय, जुदुं होय, तेनी पण आपणे चर्चा करीशुं। आ तमाम प्रकार जेवी आर्थिक अने सामाजिक समस्याओनो सामनो आपणे करीए छीए। आ जे समस्या छे ते आर्थिक पण गणी शकाय अने सामाजिक पण गणी शकाय, कारण के नाणाकीय रीते आपणे जोईए तो आवकनी दृष्टिए जे कंई पण परिस्थितिनो आपणे सामनो करीए छे तेनो समावेश गरीबी अने बेकारी बंनेमां थाय। कारण के बेकार छीए आपणे, जो बेकार होईए तो आपणी आवक नहीं होय अने जो हशे तो ओछी हशे, जेना कारणे आपणे गरीबीनो भोग बनवो पड़े। एटले आर्थिक पण कही शकाय अने आवी परिस्थितिना कारणे समाजमां आपणे जे रीते के जे जीवन धोरण जीववुं जोईए ते जीवी शकता नथी, अने समाजना अन्य जे आर्थिक रीते संपन्न वर्ग छे तेना करता आपणे नीचुं जीवन धोरण जीवीए। तो आ जे परिस्थिति छे के समस्याओ छे ते आपणने आर्थिक अने सामाजिक बंने रीते असर करी शके। आवी समस्यानुं निराकरण जे ते देशमां थवुं जोईए एना माटेना प्रयत्नो तो जे ते देश करे छे, परंतु खरेखर जेटली सफलता मळवी जोईए एटली मळी शकी नथी। तो तेवी समस्याओमांथी बहार निकळवा माटे जे ते देशोए प्रयत्नशील तो रह्या ज छे, एटले के प्रयत्नो तो कर्या ज छे। एवुं नथी के कोईपण देशे आवी समस्यामांथी बहार निकळवा माटे जे प्रयत्नो हाथ धरवा जोईए ते हाथ धर्या नथी, परंतु जे ते देशे प्रयत्न तो कर्या ज छे, परंतु 100% सफलता मळवी जोईए ते मळी शकी नथी, जेना कारणे समस्यानुं जे खरेखर निराकरण थवुं जोईए ते करी शक्या नहीं। आपणा ज देशनी जो वात करीए तो आपणा देशमां गरीबी पण छे, बेकारी पण छे। तो आ समस्याने दूर करवा माटे आपणी सरकार प्रयत्नशील छे, पण छतां एमां सफलता मळे छे ते केवी छे, धीमी गतिए मळे छे अथवा तो ओછી सफलता मळे छे। एटले के समस्यानुं संपूर्णपणे जे निवारण के निराकरण थवुं जोईए ते थयुं नथी। भारतमां बेकारी ए बे प्रकारनी जोवा मळे छे, आर्थिक अने सामाजिक बंने परिमाण धरावती आ समस्या छे। एसक्यू में पूछाय के भारत में जे बेकारी छे ते कया प्रकारनी जोवा मळे, तो के आर्थिक अने सामाजिक बंने परिमाण धरावती आ समस्या छे, जेने आपणे उपर चर्चा करी गया। देश में आर्थिक विकास थयो छे ते आपणे सौ जाणीए छीए के आपणो देश के जे अल्पविकसित हतो तेमांथी विकासशील थयो, एनुं कारण छे के आपणे आर्थिक विकास हासिल कर्यो छे, पण छतां जे बेकारीनी समस्या जे छे ए घटवी जोईए तेना बदले शुं थाय छे, वधे छे।
એનું એક કારણ આપણે વસ્તીને પણ લઈ શકીએ, કારણ કે જેટલા પ્રયત્નો સરકારે કર્યા છે આર્થિક વિકાસ માટે, સાથે સાથે લોકોને રોજગારી આપવા માટે, તે પ્રયત્નો પૂરતા નથી, કારણ કે તેની સામે બીજી સમસ્યા નડે છે, જે છે વસ્તીમાં થતો વધારો. કારણ કે આજે તમે જેટલી રોજગારીની તકોનું સર્જન કર્યું છે એ જેટલા લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવા માટે સમર્થ છે એના કરતાં લોકોની સંખ્યા શું થાય? વધી જાય. એટલે કે અહીંયા અવરોધનારું પરિબળ તરીકે આપણે વસ્તીને પણ લઈ શકીએ, જેના કારણે આર્થિક વિકાસ વધ્યો છતાં પણ બેકારીની સમસ્યા ઘટવાને બદલે વધી છે. ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ બેરોજગારીનો અર્થ. સામાન્ય રીતે બેરોજગારી કોને કહેવાય? તો તેનો સામાન્ય અર્થ જોઈએ તો બેરોજગારી એટલે કે કામ કરી શકે તેવી વ્યક્તિની કામ વગરની સ્થિતિ. અહીંયા આ મહત્વનું છે કે કામ કરી શકે તેવી જ વ્યક્તિ. તેવી વ્યક્તિ એટલે કે જેને સરકારના કાયદા મુજબ કામ કરવા માટે લાયકાત ધરાવતી અથવા તો યોગ્ય ઠરાવેલ હોય તેવી વ્યક્તિ. તો તેમાં 15 થી 64 વર્ષની વયજૂથમાં જે વ્યક્તિ આવે તે સરકારી કાયદા મુજબ રોજગારી મેળવવા માટે, આવક ઉપાર્જન કરવા માટે કામ કરી શકે તેવી વ્યક્તિ ગણી શકાય. તો જો આ વયજૂથમાં આવનારી વ્યક્તિ કામ કરી શકે તેવી છે, પણ છતાં જો એને કામ ન મળતું હોય તો તેણે કામ વગર બેસી રહેવું પડે, તો તેવી સ્થિતિને બેરોજગારી કહેવાય. હવે અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે તેના કારણે આપણે સમજી શકીએ કે એવા કેટલાક ઉદ્યોગો કે આર્થિક કે સામાજિક સંસ્થાઓ કે જ્યાં જે તે કર્મચારીઓ કાર્ય કરતા હતા, પરંતુ પરિસ્થિતિ એવી સર્જાણી કે જેના કારણે કેટલાક કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા. એનો અર્થ શું થયો કે એ લોકો કામ કરી શકે તેવા વ્યક્તિ છે, પરંતુ એમણે કામ ગુમાવવું પડ્યું. પરિણામે એમણે શું? કામ વગર બેસી રહેવું પડ્યું. તો આ જે સ્થિતિ છે તેને કહેવાય બેરોજગારી. હવે આગળ જોઈએ કે પીગુ શું કહે છે બેરોજગારી માટે? તો પીગુના મતે કોઈ વ્યક્તિ માત્ર ત્યારે જ બેકાર કહેવાય કે જ્યારે તેની કામ કરવાની ઈચ્છા હોય અને તેને કામ મળતું ન હોય, ત્યારે જ તેને બેકાર કહી શકાય. કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ કે જેનો સમાવેશ 15 થી 64 વર્ષની વયજૂથમાં થાય છે તેવી વ્યક્તિ, તેની કામ કરવાની ઈચ્છા છે પણ કામ મળતું નથી. હવે અત્યારે જ આપણે ઉદાહરણ જોયું કે કોરોનાની મહામારીમાં જે લોકોને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા એ લોકોની કામ કરવાની ઈચ્છા તો હતી જ, પણ તેમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ તેમને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા. એના કારણે એમણે કામ વગર બેસી રહેવું પડ્યું, એટલે કે એમને કામ મળ્યું નહીં. તો તેવી પરિસ્થિતિને બેરોજગારી કહેવાય. એટલે પીગુએ વિશેષ ભાર શેના પર આપ્યો છે કે એવી વ્યક્તિ કે જેની કામ કરવાની ઈચ્છા છે અને કામ મળતું નથી, તેને કહેવાય બેરોજગાર. હવે આગળ આપણે જોઈએ ટૂંકમાં બેરોજગારી એટલે શું? તો કે પ્રવર્તમાન વેતન દરે. પ્રવર્તમાન વેતન દરે એટલે કે વર્તમાન સમયમાં જે તે કાર્યનો જે તે વેતન દર ચાલતું હોય તે વેતન દરે વ્યક્તિની, અહીંયા કેવી વ્યક્તિ આવશે કે જે કામ કરવા માટે સરકારના ધારાધોરણ મુજબ લાયક છે તે વયજૂથની વ્યક્તિની કામ કરવાની ઈચ્છા, શક્તિ અને તૈયારી હોવા છતાં કામ ન મળે ત્યારે તે વ્યક્તિ બેરોજગાર કહેવાય. એકદમ ઇઝી અને આઈએમપી વ્યાખ્યા છે આ કે પ્રવર્તમાન દરે એટલે કે વર્તમાન સમયમાં જે તે કાર્ય માટે જે વેતન દર ચાલે છે, પગાર ધોરણ ચાલે છે, તે પગાર ધોરણે વ્યક્તિની કામ કરવાની ઈચ્છા હોય, શક્તિ હોય એટલે કે તેની તંદુરસ્તી પણ યોગ્ય હોય જે તે કાર્ય માટે, સાથે તેની તૈયારી પણ છે કે જે તે કાર્યસ્થળે જઈને એ કામ કરવા તે વ્યક્તિ તૈયાર છે, છતાં પણ જો તેને કામ ન મળે ત્યારે તે વ્યક્તિ બેરોજગાર કહેવાય. અને આવી જે પરિસ્થિતિ છે તેને કહેવાય બેરોજગારી.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આવી જે બેરોજગારી છે કે વ્યક્તિની કામ કરવાની ઈચ્છા છે, શક્તિ છે, તૈયારી પણ છે, પણ છતાં કામ નથી મળતું, તો તેને બીજા શબ્દોમાં આપણે અનૈચ્છિક બેકારી પણ કહી શકીએ. અનૈચ્છિક એટલે કે આપણી ઈચ્છા વિરુદ્ધની. આપણી ઈચ્છા નથી કે બેકાર બની રહીએ પણ છતાં બેકાર બેસી રહેવું પડે, તો તેને કહેવાય અનૈચ્છિક બેકારી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ફરજિયાત બેકારી. આપણી ઈચ્છા નથી પણ બજારમાં આપણને કામ મળતું નથી, તેના કારણે ફરજિયાતપણે આપણે બેકાર બેસી રહેવું પડે. અને ત્યાર પછી ઈચ્છા વિરુદ્ધની બેકારી પણ કહી શકાય, કારણ કે આમાં બેકાર બની રહેવા માટે આપણી ઈચ્છા સામેલ નથી. તો બીજા શબ્દોમાં જો તમને એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે અનૈચ્છિક બેકારી એટલે શું, અથવા તો ફરજિયાત બેકારી એટલે શું, અને ઈચ્છા વિરુદ્ધની બેકારી એટલે શું, તો ત્રણેયના જવાબમાં આ જ વ્યાખ્યા તમારે લખવાની. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. અત્યારે આપણે જોયું અનૈચ્છિક બેકારી. હવે જોઈએ સ્વૈચ્છિક બેકારી, એટલે કે જે તે વ્યક્તિની ઈચ્છાથી જો એ બેકાર બેસી રહે તો તેને સ્વૈચ્છિક બેકારી કહેવાય. સ્વ ઈચ્છા જેમાં સામેલ છે. જો વ્યક્તિની કામ કરવાની ઈચ્છા અને શક્તિ ન હોય અને પરિણામે પ્રવર્તમાન એટલે કે વર્તમાન સમયના વેતન દરે કામ વગર બેસી રહે તેવી વ્યક્તિને સ્વૈચ્છિક બેકાર કહેવાય. અહીંયા શું છે, જે તે વ્યક્તિની કામ કરવાની ઈચ્છા પણ નથી અને શક્તિ પણ નથી, જે તે વ્યક્તિની પોતાની ઈચ્છા જ સામેલ નથી, તો તેવા સંજોગોમાં જો એ વર્તમાન સમયના વેતન દરે કામ વગર બેસી રહે તો તેને કહેવાય સ્વૈચ્છિક બેકાર. અને આવી પરિસ્થિતિને કહેવાય સ્વૈચ્છિક બેકારી, કે જેમાં વ્યક્તિની પોતાની જે એવી ઈચ્છા નથી અથવા તો એ શક્તિમાન નથી, તો તેવી પરિસ્થિતિમાં તેને સ્વૈચ્છિક બેકાર કહેવાય. ઉપરના અર્થ મુજબ બાળકો, વૃદ્ધો અને અશક્તો. બાળકો એ કયા તો કે 1 થી 14 વર્ષની વય જૂથમાં જેનો સમાવેશ થાય, તે કાયદાની દ્રષ્ટિએ જો આવા બાળકો કાર્ય કરે તો તેને કાયદા વિરુદ્ધ બાળમજૂરમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવે, એટલે કે કાયદાથી વિરુદ્ધ છે, એટલે તેવા બાળકો. ત્યાર પછી વૃદ્ધો, તો 64 વર્ષની વય જૂથ સુધી આપણે જે વ્યક્તિનો સમાવેશ કામ કરી શકે તેમાં કર્યો છે, તો 64 વર્ષથી ઉપરની જે વ્યક્તિ છે તેનો સમાવેશ વૃદ્ધોમાં કરવામાં આવશે, કે જે કાયદાની દ્રષ્ટિએ કામ કરી શકે તે રીતે યોગ્ય નથી. અને અશક્તો, કોઈ પણ બીમારીથી પીડાતા હોય અથવા તો શારીરિક રીતે શક્તિમાન ન હોય કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે, તેવા વ્યક્તિ અશક્તો કહેવાય. તો તેવા જે વ્યક્તિઓ છે તે પોતાની ઈચ્છાથી જ જો કામ વગર બેસી રહે તો આવો જે સક્રિય શ્રમ પુરવઠાનો હિસ્સો તે ગણી શકાય નહીં, કારણ કે તેમનો સમાવેશ આ વય જૂથમાં થતો નથી. એટલે કે 15 થી 64 વર્ષની જે વય જૂથમાં આવતી વ્યક્તિ છે તેને કહેવાય સક્રિય શ્રમનો પુરવઠો, કે જે ખરેખર કાયદાની દ્રષ્ટિએ રોજગારી મેળવી શકે તેવી વ્યક્તિ છે, તેમાં આ લોકોનો સમાવેશ થતો નથી, માટે તેમને બેકાર કહી શકાય નહીં, કારણ કે એ સક્રિય શ્રમનો પુરવઠો નથી. કાયદાની દ્રષ્ટિએ જ એમને કામ કરવા માટે યોગ્યતા મળતી નથી, તો જો તેઓ પોતાની ઈચ્છાથી બેકાર બેસી રહે તો તેનો સમાવેશ આપણે આર્થિક સમસ્યા જે છે બેરોજગારી, તેમાં એમનો સમાવેશ કરી શકાય નહીં. આગળ જોઈએ. બેરોજગારીનો જે ખ્યાલ છે તે માત્ર અને માત્ર સક્રિય શ્રમના પુરવઠાના સંદર્ભમાં જ સમજાવવામાં આવે છે. અને સક્રિય શ્રમનો પુરવઠો એટલે હમણાં આપણે જોઈ ગયા 15 થી 64 વર્ષની વય જૂથમાં આવતી વ્યક્તિ કે જે કાયદાની દ્રષ્ટિએ કામ કરી શકે તેવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે, તેના સંદર્ભમાં જ માત્ર આપણે બેરોજગારીનો ખ્યાલ સમજવાનો છે. એટલે જ આપણે હમણાં અહીંયા જોયું કે જે બાળકો, વૃદ્ધો અને અશક્તો છે તે જો કદાચ બેકાર બેઠા પણ હોય તો તેમની જે બેકારી છે તે આપણી આર્થિક સમસ્યા ગણી શકાય નહીં. પરંતુ જો 15 થી 64 વર્ષની વ્યક્તિ કે જે કામ કરવાને લાયક છે તે વ્યક્તિની ઈચ્છા હોવા છતાં જો કામ ન મળે તો તેને આપણે આર્થિક સમસ્યા ગણી શકીએ.
15 થી 64 વર્ષની વય જૂથની વ્યક્તિનો જ અહીંયા સમન્વય કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી આગળનો ટોપિક આપણે જોઈએ બેકારીનું સ્વરૂપ અથવા તો પ્રકારો. તો સૌથી પહેલાં તો બેકારીનું અથવા તો બેરોજગારીનું સ્વરૂપ જો સમજવું હોય તો તેના માટે અર્થતંત્રનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરી છે. અર્થતંત્ર એટલે કે કોઈ પણ દેશનું જે અર્થતંત્ર છે એ કયા સ્વરૂપનું છે, કારણ કે વિકસિત અને વિકાસશીલ બંને દેશોનું જે સ્વરૂપ છે તે અલગ અલગ જોવા મળે. વિકસિત દેશોની પરિસ્થિતિ કંઈક જુદી છે અને વિકાસશીલ દેશોની પણ પરિસ્થિતિ જુદી છે, એ આપણે સમજી શકીએ. વિકાસશીલ દેશો જે છે કે જે વિકાસની ગતિએ આગળ વધી રહ્યા છે તેવા જે દેશોમાં જોવા જઈએ તો ઊંચો વસ્તી વૃદ્ધિ દર. આપણો દેશ વિકાસશીલ દેશ છે, અહીંયા વસ્તી વૃદ્ધિનો દર કેવો છે? ઊંચો છે. તેના કારણે 15 થી 64 વર્ષની વય જૂથમાં આવતી વ્યક્તિઓની સંખ્યા વધારે પ્રમાણમાં હોય, પરંતુ તેની સામે રોજગારીની તકો ઓછી હોય તો તેના કારણે પણ બેરોજગારી સર્જાય. એટલે કે વિકાસશીલ જે દેશો છે ત્યાં વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ઊંચો જોવા મળે છે, જેના કારણે શ્રમનો જે પુરવઠો છે એટલે કે આને કહેવાય શ્રમનો પુરવઠો, તેમાં વધારો નોંધાય. બીજી બાજુ અર્થતંત્રની માળખાગત ખામીને લીધે રોજગારીની તકોનું સર્જન ઓછું થાય છે. અને માળખાગત ખામી એટલે કે જે માળખાકીય સુવિધાઓ હોવી જોઈએ, ઉપલબ્ધ બનવી જોઈએ, તે ઉપલબ્ધ બનાવી શકાતી નથી. અને માળખાકીય સુવિધાઓમાં કઈ કઈ આવશે તો કે બેન્કિંગ છે, વીમો છે, રોડ, રસ્તા, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, આ જે બધી બાબતો છે કે જેના વગર કોઈ પણ પ્રકારના ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ઉત્પાદનનું કાર્ય સરળતાથી કરી શકાય નહીં. વાહન વ્યવહારની સુવિધા કે રોડની સુવિધા જો વ્યવસ્થિત નહીં હોય તો ઉત્પાદન કરેલી જે વસ્તુઓ છે તેને આપણે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જઈ શકીએ નહીં. તે જ રીતે શ્રમિકોએ પણ જો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવું હોય તો તેના માટે પણ આવી જે માળખાકીય સુવિધા, જેને આપણે પાયાની સુવિધા કહી શકીએ, તે મળી શકે નહીં, તો તેમને રોજગારી આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં આપી શકીએ નહીં. ટૂંકમાં જો તમારે રોજગારીની તકોનું દેશમાં સર્જન કરવું હોય તો સૌથી પહેલાં માળખાકીય સુવિધાઓમાં વધારો કરવો પડે. જ્યારે આપણા દેશમાં આપણે જોઈએ છે તો ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આવી માળખાકીય સુવિધાઓ ઓછી જોવા મળે છે. તો એ જ કારણ છે કે અર્થતંત્રમાં જો માળખાગત ખામી હશે એટલે કે માળખાકીય સુવિધાઓ ઓછી હશે, તેના લીધે પણ રોજગારીની તકોનું સર્જન ઓછું થાય, પરિણામે બેકારી વધે. જે લાંબા ગાળાની હોય, માળખાકીય સુવિધાઓના અભાવને કારણે જે બેરોજગારી સર્જાય તે લાંબા ગાળાની હોય, કારણ કે માળખાગત જે સુવિધાઓ છે તે માળખાગત સુવિધાઓમાં વધારો કરતા સમય લાગે, કારણ કે તેમાં મૂડીરોકાણ પણ સરકારે કેવું કરવું પડે? વધારે. ત્યારે માળખાકીય સુવિધાઓ આપણને લાંબા સમયે ઉપલબ્ધ બને. તો આવી જે બેરોજગારી સર્જાય માળખાકીય સુવિધાને લીધે તે લાંબા ગાળાની હોય. માળખાગત જે પરિવર્તન છે તે આવતા વધુ સમય લાગે. જો આ સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવે તો આપણે આવી જે બેરોજગારીની સમસ્યા છે તેને હલ કરી શકીએ. ટૂંકમાં જો માળખાકીય સુવિધાઓમાં જો વધારો કરવામાં આવે તો તેના કારણે ઉદ્યોગોની સ્થાપના થાય. ઉદ્યોગોની સ્થાપના થાય એટલે ઉત્પાદન કાર્યની શરૂઆત થાય અને તે ઉત્પાદન કરવા માટે કર્મચારીઓ રોકવા પડે. પરિણામે જે તે વ્યક્તિઓને દેશમાં રોજગારી મળી રહે. એટલે કે માળખાકીય સુવિધાઓનો વધારો કરવા માટે સરકારે પ્રયત્નશીલ રહેવું પડે. અને આ જે સુવિધાઓ છે તે સુવિધાઓ મળવામાં સમય પણ વધારે લાગે. એટલે આવી જે બેરોજગારી છે તે લાંબા ગાળાની બેરોજગારી છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો વિકસિત દેશોનું જે સ્વરૂપ છે, માળખાકીય સ્વરૂપ, તે કેવું છે તે જોઈએ તો વિકસિત દેશોમાં જે બેરોજગારી જોવા મળે તે મોટા ભાગે ચક્રીય ફેરફાર અને અસરકારક માંગના અભાવને લીધે જોવા મળે છે. ચક્રીય ફેરફાર એટલે કે તેજી મંદી જે બજારમાં સર્જાય છે, ક્યારેક માંગ વધી જાય, ક્યારેક માંગ ઘટી જાય વસ્તુની. એટલે કે ચીજ વસ્તુઓની જે અસરકારક માંગ થવી જોઈએ તે જ્યારે ન થાય તો તેના કારણે આવા જે વિકસિત દેશો છે ત્યાં બેરોજગારી સર્જાય.
અને માંગ જો અસરકારક નહીં હોય તો તેના કારણે ઉત્પાદન ઘટાડવું પડે, અને ઉત્પાદન ઘટે તો રોજગારી ઘટે, પરિણામે બેકારી સર્જાય. આમ વિકસિત દેશોમાં જે બેરોજગારી જોવા મળે છે તે ચક્રીય બેરોજગારી અને ઘર્ષણજન્ય બેરોજગારી વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે. ચક્રીય બેરોજગારી એટલે કે તેજી મંદીના કારણે જે બેરોજગારી સર્જાય તેને ચક્રીય બેરોજગારી કહેવાય. ક્યારેક માંગ ઘટી જાય તો ક્યારેક અચાનક જે તે વસ્તુની બજારમાં માંગ વધી જાય, જેના કારણે તેજી અને મંદીની પરિસ્થિતિ સર્જાય. ત્યાર પછી ઘર્ષણજન્ય બેકારી એટલે કે બજારમાં જે ટેકનોલોજી છે, જે યંત્રો છે તેમાં કંઈક નવીનતા આવે છે, તો આમ ટેકનોલોજીમાં ફેરફારને કારણે જે બેરોજગારી સર્જાય તેને કહેવાય ઘર્ષણજન્ય બેકારી. હવે આપણે જોઈએ તો પહેલાં સાદા યંત્રો કાર્ય કરતા હતા ઉત્પાદન ક્ષેત્રે, તેના સ્થાને હવે કંઈક નવી જ ટેકનોલોજી બજારમાં આવે તો જે જૂના કર્મચારીઓ છે તે સાદા યંત્રથી કાર્ય કરવા ટેવાયેલા છે, તો જ્યારે બજારમાં નવું યંત્ર આવે તો પહેલાં એમને ટ્રેનિંગ આપવી પડે કે નવા યંત્ર દ્વારા આ રીતે ઉત્પાદન થશે. તો ટ્રેનિંગનો સમયગાળો અમુક પ્રમાણમાં હોય, જેમ કે 1 મહિનો છે, 3 મહિના કે 6 મહિના. તો જેટલા સમય એ તાલીમ મેળવશે એટલા સમય એને બેરોજગાર બની રહેવું પડે. તો આવી જે બેરોજગારી છે વિકસિત દેશોમાં એ માત્ર ને માત્ર ટૂંકા ગાળા માટે હોય. જ્યારે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી જાય એટલે કે કર્મચારીઓ ટ્રેનિંગ લઈ લેશે ત્યાર પછી એમને રોજગારી તરત મળી જાય. તો વિકસિત દેશોમાં જે બેરોજગારી જોવા મળે તે ટૂંકા ગાળાની હોય છે. તો આ છે બેરોજગારીનું સ્વરૂપ જુદા જુદા દેશોમાં, વિકસિત અથવા તો વિકાસશીલ દેશોમાં. હવે આના પછીનો ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું.